पंजाबी चिट्ठी दे विच राज्यपाल ते मुख मंत्री दे ताबड़तोड़ हमले पर अंग्रेजी चिट्ठी दे विच नरम पए तेवर वीसी ते फैसले नूं रीकनसीडर करन दे लई कहा। गवर्नर ने पूछा सही चिट्ठी किहड़ी। लुधियाना कोर्ट दे विच शुक्रवार नूं पेशी तो पहलां सिद्धू नूं सुरक्षा दी चिंता। जेल प्रशासन नूं लिखी चिट्ठी तां खुद मुख मंत्री मान ने दिता भरोसा। सिक्योरिटी पुख्ता रखण दे दिते निर्देश। जेल मंत्री हरजोत बैंस दे वल्लों अमृतसर जेल का दौरा। जेल चों नशा ते मोबाइल किते बरामद। कहा साडा काम जेल दे विचों रिकवरी करना, पुलिस दा काम कार्रवाई करना। अकाली दल दे विच फिर बगावत दी आहट। बीबी जगीर कौर ने उम्मीदवार ना बनाए जाण ते भी एसजीपीसी चोण लड़न दे दिते संकेत। बोले चोण लड़ना हर मैंबर दा अधिकार। संगरूर दे विच किसानां ने तेज किया संघर्ष। सीएम रिहाइश का मुकम्मल तौर पर किया घेराव। मंगां नूं लैके 9 अक्तूबर तो धरना दे रहे हैं किसान। जम्मू कश्मीर बॉर्डर ते सिमरनजीत सिंह मान का धरना खत्म। कहा असी हाई कोर्ट च लड़ांगे कानूनी लड़ाई। लखनपुर बॉर्डर ते 4 दिनों तो चल रहा सी धरना। 5 साल बाद मुड़ केंद्र दे विच परते आईपीएस हरप्रीत सिंह सिद्धू पंजाब दे विच संभाल रहे सन एसटीएफ दे स्पैशल डीजीपी का अहुदा। जेलों का भी मिलिया सी जिम्मा। पटियाला दे विच थार दा कहर। थार सवार ने कई वाहनों नूं मारी टक्कर। लोकां ने थार सवार नूं कीता काबू। गड्डी दी भी कीती गई भंनतोड़। ब्रिटेन दे विच मुड़ सियासी संकट। सिर्फ 45 दिन बाद ही प्रधानमंत्री लिज ट्रस्ट ने दिता अस्तीफा। कहा अपने किते वादे ते नहीं उतर सकी खरी। उन्हां दे विच रैली दौरान टुटी मुकेश अग्निहोत्री दी स्टेज। 7 लोग होए जख्मी। स्टेज ते ज्यादा लोग होने की वजह नाल वापरिया हादसा। अग्निहोत्री बोले जिवें मंच टुटिया उवें ही टुटेगी सरकार। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच अज गल संगरूर दे विच जारी धरने प्रदर्शन तो लैके उस गड्डी दी भी जिस नूं बेलगाम कर दिता गया थार दी गल होवेगी। चिट्ठी दी चिट्ठी जो लिखी गई है सरकार दे वल्लों राज्यपाल नूं ते पंजाबी वाली वखरी अंग्रेजी वाली वखरी। ये चिट्ठी विवाद की है ते पूरा पंजाब दा हल की है तुहानूं अगले 1 घंटे दे विच असीं दसांगे। अमृतसर तो शुरुआत करन जा रहे हैं। अमृतसर तो अतवादी नूं गिरफ्तार किया गया। अतवादी रिंदा ते लंडा दे 3 साथी काबू किए गए ने। पंजाब ते दिल्ली पुलिस दी टीम दे वल्लों पुलिस दे वल्लों साझा ऑपरेशन किया गया। बड़ी खबर इस दे नाल ही शुरुआत। अतवादियों तो एक AK-47 अते 3 पिस्तौलां भी बरामद कीतियां गईयां ने। खैर पंजाब दे विच कोई बड़ी साजिश लाजमी तौर पर जिस तरीके नाल तैयारी लग रही है AK-47 सी तो कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते होंगे या कोई इस तरीके की प्लैनिंग चल रही थी। उस तो पहला ही इस प्लैनिंग को नेस्ता नाबूद कर दिता गया। जिहड़े हथियार रिकवर किए गए हैं उन्होंने दी भी तस्वीरां आ चुकी ने। 3 पिस्टल ने, कारतूस तुहानूं नजर आ रहे हैं, मैगजीन नजर आ रही ने, AK-47 नजर आ रही है। अतवादी रिंदा ते लंडा दे 3 साथी जिन्होंने काबू किया गया अमृतसर तो कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक दे विच सी ते उस तो पहला ही इन्हां नूं काबू कर लिया गया। हुण AK-47 का इस्तेमाल क्यों ते कित्थे किया जाना सी एक बड़ा सवाल है जो पुछगिछ दे विच उम्मीद है कि सामने आएगी गल। ते दूजे पासे कि यह पंजाब दे विच ही कोई साजिश को अंजाम देना सी या बाहर, वह भी पुलिस जांच कर रही है। सीधा रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय राजीव शर्मा अमृतसर तो साडे नाल ने फोन लाइन दे उत्ते। राजीव दसो क्योंकि हथियारों को देख के लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश सी जिसको नाकाम कर दिता गया। तुहाडे कोल की कुछ जानकारी? जी हाँ गौरव, जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच माहौल बनया होया जदों तो सिद्धू मूसेवाले दा कतल होया उस तो बाद लगातार जिहड़ियां गिरफ्तारियां भी हो रही ने, भावें वो जेल कनैक्शन होवे या फिर पाकिस्तान कनैक्शन होवे। तां इस ताज़ा मामले दे विच अमृतसर दी जिहड़ी पुलिस कमिश्नरेट दी जिहड़ी टीम है उन्हां वल्लों और AGTF ते नाल दी नाल जिहड़ी दिल्ली दी पुलिस स्पैशल सैल है उन्हां वल्लों ज्वाइंट एक ऑपरेशन के दौरान 3 अतवादी अमृतसर तो ही गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि ये नहीं स्पष्ट किया गया कि किस स्थान तो गिरफ्तार किए गए हैं और ये भी गल सामने आ रही कि उन्हां वल्लों त्योहारां दे सीजन दे विच कोई वड्डी वारदात नूं अंजाम देना सी और ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी वड्डे लीडर नूं भी मारन दी
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਔਰ 3 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ DGP ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ AGTF ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ AK-47 ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਚੈਕਿੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੁੜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਨ ਫੜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ, ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡਰ ਫੋਨ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੱਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਨਕੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ MLA ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, 5 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਜ ਸੀ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਮ ਗਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਗਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ 1970 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਤੇ ਰਾਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ B ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ C ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਜਲਾਸ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੀ हरियाणा ਦੇ गुरु घरां दा प्रबंध ਅਤੇ देख-रेख करेगी। एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HSGPC ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीदों की राय थी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੌਤਮ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर, आप इसी दृढ़ यकीन के साथ और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती और आपके जो आशीर्वाद है उसी का परिणाम है कि आज पूरी संगत यहाँ डेरे में ना आकर के यह रिजोर्ट करना पड़ा। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਰਵਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ 10-11 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ
ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ 1959 ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਗਮ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਲਾਵ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਖਬਰ ਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।